వెల్కమ్ టు 7 న్యూస్ తెలుగు బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. రాఘవ చెద్దా సంచలన వ్యాఖ్యలు. 7 మంది ఎంపీలతో కలిసి ఆప్కు గుడ్ బై. సింగపూర్ లో పోలీస్ ఆపరేషన్స్ కమాండ్ సెంట్రల్ సందర్శించిన మంత్రుల బృందం. భారత రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావ వేడుకలు ఘనంగా. కేటీఆర్ జెండా ఆవిష్కరణ. ఏవిఎన్ రాధాకృష్ణపై చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్ఆర్సీపీ డిమాండ్. న్యూఢిల్లీలో రాజకీయంగా కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ జస్టిస్ స్వర్ణకాంత్ శర్మకు లేఖ రాశారు. ఇకపై ఆమె ఎదుట వ్యక్తిగతంగా గాని న్యాయవాది ద్వారా గాని హాజరు కావాలని స్పష్టం చేశారు. న్యాయం అందుతుందనే నమ్మకం కోల్పోయారని పేర్కొన్న కేజ్రీవాల్ మహాత్మా గాంధీ చూపిన సత్యాగ్రహం మార్గాన్ని అనుసరిస్తానని తెలిపారు. అవసరమైతే ఈ కేసులో వచ్చే తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేసే హక్కు తనకు ఉందని చెప్పారు. ఇదిలా ఉండగా ఎక్సైజ్ పాలసీ కేసులో జడ్జ్ రిక్యూజల్ కోరుతూ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియా తదితరులు వేసిన పిటిషన్ ను ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇప్పటికే తిరస్కరించింది. क्या सही है और क्या गलत है, ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूं। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో రాజకీయ పరిణామాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన 7 మంది ఎంపీలు పార్టీని వీడి బీజేపీలో విలీనం కానున్న నేపథ్యంలో రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చెద్దా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నేను రాజకీయాల్లోకి నా కెరీర్ కోసం రాలేదు, నా కెరీర్ ను వదిలి వచ్చాను. ప్రస్తుతం ఆ పార్టీ వ్యక్తిగత లాభాల కోసం పనిచేసే వారి చేతుల్లో పడిపోయింది. అందుకే మేము 7 మంది ఎంపీలు కలిసి ఈ పార్టీని విడాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఆయన తెలిపారు. ప్రజల సమస్యలను మరింత కృషితో ముందుకు తీసుకెళ్లి పరిష్కరించడానికి పనిచేస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया।
अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की సొల్యూషన్స్ को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। సింగపూర్ లో 7వ రోజు మంత్రుల బృందం పర్యటన కొనసాగుతుంది. నేడు సింగపూర్ లోని న్యూ ఫినిక్స్ పార్క్ లో ఉన్న పోలీస్ ఆపరేషన్స్ కమాండ్ సెంటర్ మంత్రుల బృందం సందర్శించింది. దేశంలో ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి, విపత్తులు, భద్రతా సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలను పోలీస్, సివిల్ డిఫెన్స్ మొదలైనవి ఏకతాటిపైకి తెచ్చి సమన్వయపరిచే కేంద్రంగా సింగపూర్ హోం పనిచేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా పోలీస్ ఆపరేషన్స్ కమాండ్ సెంటర్ పనిచేసే విధానాన్ని మంత్రుల బృందానికి సింగపూర్ ప్రతినిధులు వివరించారు. ఈ అంశంపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి కుమార్ ఫోన్ ఇన్ ద్వారా అందిస్తారు. సాలూరు మండలం శివరాంపురం గ్రామ ప్రజల చిరకాల కోరిక నెరవేరబోతుంది. గ్రామంలో 5.95 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న నూతన బ్రిడ్జికు రాష్ట్ర మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి శంకుస్థాపన చేశారు. మంత్రి గ్రామానికి చేరుకోగానే ప్రజలు మేళతాళాలు, మంగళ వాయిద్యాలతో ఘన స్వాగతం పలికారు. పూల వర్షం కురిపిస్తూ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. బ్రిడ్జి నిర్మాణం ప్రారంభమవుతుండటంతో గ్రామంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ గతంలో కేవలం హామీలకే పరిమితమైన ఈ ప్రాజెక్టును ఇప్పుడు కార్యరూపం దాల్చామని తెలిపారు. మరో 6 నెలల్లో పనులు పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నాణ్యతలో రాజీ పడకుండా పనులు వేగంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ వంతెన నిర్మాణంతో వానాకాలంలో వాగులు పొంగి వచ్చే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. విద్యార్థులకు పాఠశాలకు వెళ్లడం సులభమవుతుంది. రైతులు తమ పంటలను మార్కెట్ కి సులభంగా తరలించగలుగుతారు. పక్క గ్రామాలకు రవాణా సౌకర్యం మెరుగుపడుతుంది. గ్రామీణ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, అధికారులు, గ్రామ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీ వ్యవస్థ బలోపేతానికి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2646 అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీ చేయనున్నట్లు సంబంధిత శాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి తెలియజేశారు. మహిళలకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల పనితీరును పటిష్టం చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. గ్రామీణ స్థాయిలో మహిళా సాధికారతకు ఈ నియామకాలు దోహదం చేస్తాయని మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి ఆకాంక్షించారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి వారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మనం మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు, నేను 2 శాఖలకి మంత్రిగా ఉన్నాను. అయితే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్లో గత 6-7 నెలల క్రితం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు,
మినీ అంగన్వాడీలన్నీ మెయిన్ అంగన్వాడీలుగా మార్చారు. 5,000 అంగన్వాడీలు. ఆ అంగన్వాడీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా టీచర్లుగా మారితే అక్కడ ఆయాలుగా అవన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్ మేము ఇప్పుడు ఇవ్వబోతున్నాం. కాబట్టి ఈరోజు మొదటి విడతగా 2,645 ముందుగా ఇస్తున్నాం. తర్వాత రెండో విడతగా మిగిలినవన్నీ కూడా మొత్తం 5,000 ఆయాలను కూడా నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఇచ్చి అతి త్వరలో పూర్తి చేయబోతున్నామని మీ అందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. కాబట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఏపీఎన్ రాధాకృష్ణపై వెంటనే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు విశాఖపట్నం పోలీస్ కమిషనర్ ను కలిసి మరోసారి ఫిర్యాదు సమర్పించారు. ఈ నెల 9వ తేదీన జరిగిన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటికే పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసు నమోదు చేయడంలో ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ఐఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. విశాఖపట్నం జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు శ్రీ కేకే రాజు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో సమన్వయకర్తలు వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్, తిప్పల దేవేన్ రెడ్డి, మొల్లి అప్పారావు, సిఈసి సభ్యుడు కోలా గురువులు, నియోజకవర్గ పరిశీలకులు, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ కటమూరు సతీష్, రొంకలి జగన్నాథం, జహీర్ అహ్మద్, సతీష్ వర్మ, పేడాడ రమణి కుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహిళల గౌరవాన్ని కించపరిచే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేసిన వారిని ఉపేక్షించరాదని, చట్టం ముందు అందరూ సమానమేనని నేతలు స్పష్టం చేశారు. పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. రీసెంట్లీ అమరావతికి సంబంధించి మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు అభివృద్ధికి సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రతిపాదన చేస్తే ఆ ప్రతిపాదన గురించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చ జరిగి ఆ ప్రతిపాదన మంచిది అని ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్న తరుణంలో దాన్ని పక్కదోవ పట్టించడం కోసం, తన అసమర్థతని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏబిఎన్ ఛానల్లో ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణని పురికొల్పి ఉసికొల్పి సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యంలో ఫోర్త్ పిల్లర్గా ఉన్నటువంటి ఒక మీడియా సంస్థకు అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ ఈరోజు ఏ విధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకుల గురించి, కార్యకర్తల గురించి, వాళ్ళ భార్యల గురించి, వాళ్ళ సోదరుల గురించి ఎంత అసహ్యంగా ఆర్కే తొలి పలుకులో కొత్త పలుకులో వ్యాఖ్యానించారో మనందరం కూడా చూసాం. ఇది చాలా దుర్మార్గం. ఇది ఈ సమాజానికే పెద్ద ఎత్తున చేటు చేసే అంశం. అలాంటి దాని మీద అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించాలి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని, కార్యకర్తలను కూడా రెచ్చగొట్టి అల్లర్లు సృష్టించాలి. అల్లర్లు సృష్టించి ఆ నెపాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన నెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి అసభ్యమైన, దుగుత్సాపకరమైన, దిగజారుడు రాజకీయాలకు పాల్పడుతూ దిగజారుడు వ్యాఖ్యలు చేసినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ, కార్యకర్తలు కానీ చాలా సమన్వయంతో వ్యవహరించి ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ మీద న్యాయబద్ధంగా, చట్టబద్ధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఏప్రిల్ 9వ తారీఖున అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్లో కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈ రోజుకి 20 రోజులు అవుతున్నా సరే ఈరోజు కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి చెప్పు చేతల్లో ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పోలీసు వ్యవస్థ ఎక్కడా కూడా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించకుండా కేవలం అధికార పార్టీలకు తొత్తులుగా మారి, అధికార పార్టీలకు నాయకులుగా మారి, వారి కింద బానిసలుగా వ్యవహరించే విధంగా ఈరోజు కనీసం కంప్లైంట్స్ మీద ఎక్కడ కూడా ఎఫ్ఐఆర్. విజయవాడలోని కొత్త గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో శానిటరీ కార్మికులు ధర్నాకు దిగారు. 3 నెలలుగా జీతాలు చెల్లించలేదని, పీఎఫ్ కటింగ్స్ కూడా చేయలేదని కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆల్ సర్వీస్ కంపెనీ జీతాలు సక్రమంగా ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించారు. శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ సోమరాజు తమపై ఒత్తిడి తెస్తూ ఇతర సిబ్బంది పనులు కూడా చేయిస్తున్నానని కార్మికులు పేర్కొన్నారు. పనిలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని తెలిపారు. హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ కు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన రాలేదని, జీతాలు వచ్చే వరకు పనులు చేయాల్సిందేనని, లేకపోతే కొత్త వారిని తీసుకుంటామని హెచ్చరించారని కార్మికులు చెప్పారు. జీతాలు చెల్లించే వరకు విధులకు హాజరు కాదని సమ్మె కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. కార్మికులు విధులకు రాకపోవడంతో హాస్పిటల్లో అపరిశుభ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందని, రోగులు ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతుంది. ఈ సమస్యపై ప్రభుత్వం, జిల్లా కలెక్టర్ తక్షణం స్పందించి పరిష్కారం చూపాలని రోగులు కోరుతున్నారు. వచ్చిన 7 నెలలు అవుతుంది. 7 నెలల్లో కూడా ఒక 2 నెలలు పిఎఫ్ వేశారు, అంతవరకు పిఎఫ్ వేయలేదు. మా 3 నెలలు బట్టి జీతం వేయలేదు. ఒకటి ఏంటంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ వచ్చిన కాడి నుంచి కూడా నెలాఖరు టైం గడుపుతున్నారే తప్ప అసలు అనేది ఏ విషయం చెప్పినా అసలు స్పందించట్లేదు. అది
మాకు జీతాలు పడాలి, మాకు 3 నెలల జీతాలు వెంటనే పడాలి. పిఎఫ్ ఈఎస్సీ మొత్తం కట్ అవుతాయి, కానీ నెల 10వ తారీఖు జీతం వేస్తానని మాకు మద్దతు ఇవ్వాలి. 3 నెలల జీతం పడాలి. అలా అయితేనే మేము ఒప్పుకుండా అక్కడి నుంచి కాంట్రాక్టే వద్దు సార్. మాకు ఎవరు వచ్చినా కూడా కొన్ని పర్మనెంట్ చేయమన్నా చేయట్లేదు. ఆల్ వర్క్స్ వర్క్ మారే అంటున్నారు. ప్రతి వర్క్ మేమే చేయాలి, ప్రతి కూడా మాకు అవసరం లేదు. ప్రతి పని మేమే చేయాలంటున్నారు. చేయమనండి, మా కాంట్రాక్ట్ వద్దు, అసలు ఆకాశం చేయమనండి. అదేమో తిప్పలు మేము అక్కడే పడతాం. ఈ కాంట్రాక్ట్ ప్రతిసారి నెలలు అనుకున్నారే సార్, మనం ఇంత చండాలం పని చేస్తున్నాం. ఈ సోమరాజు అనే వ్యక్తి సూపర్వైజరా? కాదండి, ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ మామూలుగా లేదు సార్. వాళ్ళు ఎఫ్ఎన్ చేసే పని కూడా మాత్రం చేయమంటాడు ఆయన. ఆల్ ఓవర్ సర్వీస్ అంటే మీరే చేయాలి, మీరే చెందాలి. ప్రతి వరకు కూడా ఉన్నారు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు సార్. మా కాంట్రాక్ట్ వద్దు సార్, ఆఫ్కాస్ట్ చేయమనండి. కాంట్రాక్టే వద్దు మాకు, ఆఫ్కాస్ట్ చేస్తే మా డ్యూటీ మేము చేసుకుంటాం. ఇన్ని 15-16 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాం, కానీ ఆరోగ్యశ్రీ డబ్బులు అన్నారు. సిస్టర్లు పడుతున్నాయి, ఎమ్మని వాళ్ళకి పడుతున్నాయి, అవి మాకు పడతలేదు. సీరియల్ అన్నారు, అది లేదు. సూపరింటెండెంట్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాం సార్, మాకు జీతాలు లేవని 3 నెలల నుంచి తిరుగుతూనే ఉన్నాం. సూపరింటెండెంట్ సార్ ఏమన్నారంటే, జీతాలకి మా దగ్గర రాబాకండి, మాకు సంబంధం లేదు, మీరు పనులు చేయండి, మీరు ఆపొద్దు, ఆపితే బాగోదు, మిమ్మల్ని మీరు ఆపితే ఇంకోళ్ళు తీసుకొని పని చేస్తారు. అది ఆయన ఏమంటారు, సోమరాజు సార్ కూడా అంటున్నారు, మీరు జీతాలు చేసినప్పుడు ఇస్తారు, మీ పని మీరు చేయండి, మీరు పని ఆపదానికి కుదరదు, మీరు ఆపితే మిమ్మల్ని లేకపోతే ఇంకోళ్ళు తీసుకొస్తారు అన్నారు. అందుకని సార్ మా డిమాండ్ ఏంటంటే, మాకు 3 నెలలు జీతాలు పడాలా, ఈఎస్పీఎఫ్ మొత్తం క్లియర్ అవ్వాలి, అప్పుడు మేము లెగుతాం, మా పని మేము చేస్తాం. నాకు మొన్న నెల జీతం కావాలి సార్. సగం మంది ఒంటరి మహిళలు ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ, ఒక్కళ్ళు కూడా జీతం పడట్లా. ఈ నెల ఇంటి కట్టకపోతే సామాన్లు తీసేస్తుంది, కరెంట్ బిల్ తీయకపోతే కరెంట్ బిల్ కట్ చేస్తున్నారు, కేబుల్ లేకపోతే కేబుల్ కట్ చేస్తారు. ఎలా బతకాలి సార్ మేము? ఓన్లీ మాకు ఛార్జీలు లేవు అంతే. ఎలా బతకాలా, ఎలా తినాలా, ఏం చేయాలా, పెంట బియ్య అన్ని ఎత్తుతున్నాం. దేనికి? మా జీతాలు కావాలా, దానికోసం కూర్చున్నాం. ఎఫ్ఎన్ వాళ్ళ పని కూడా ఏదంటే ఆల్ సర్వీస్ అన్ని ఒప్పుకున్నారు అన్నారు. ఎఫ్ఎన్ వాళ్ళ పని కూడా మాతో ఎగుతున్నారు. మాకు ఏం లేదు సార్, దయచేసి మాకు కావాల్సింది మాకు కావాలి. అది 3 నెలల జీతము ఈఎస్పీఎఫ్ మొత్తం క్లియర్ చేయమని మా డ్యూటీ మేము చేస్తాం. అవసరమైతే 2 గంటలు. తెలంగాణ భవన్ లో బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. జై కేసీఆర్, జై తెలంగాణ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ, దశాబ్దాలుగా అన్యాయానికి గురై నెత్తురు మండిన జాతి ఎత్తిన జెండాని గులాబీ జెండా అన్నారు. త్యాగాల పునాదులపై ఏర్పడిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ అన్నారు. స్వీయ రాజకీయ శక్తిగా ఎదిగినప్పుడే సమస్యలకు చరమగీతం పాడవచ్చన్నారు. కేసీఆర్ 25 ఏండ్ల క్రితం జలదృశ్యంలో గులాబీ జెండా ఎత్తి పట్టారని గుర్తు చేశారు. దశాబ్దాలుగా దగాకు గురై, అన్యాయానికి గురై నెత్తురు మండిన ఒక జాతి ఎత్తిన జెండా గులాబీ జెండా. సరిగ్గా 25 సంవత్సరాల కిందట త్యాగాల పునాదుల మీద ఆనాడు తనకు అప్పుడున్న పార్టీ ద్వారా సంక్రమించిన డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి, శాసన సభ్యత్వానికి, అట్లాగే పార్టీలోని రాష్ట్ర బాధ్యతలకు అన్నిటికీ కూడా గుడ్ బై చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితేనే ఒక స్వీయ రాజకీయ శక్తిగా తెలంగాణ ప్రజలు ఎదిగితేనే ఈ ప్రాంత సమస్యలకి చరమగీతం పాడొచ్చు, శాశ్వతంగా ఈ ప్రాంతం గతంలో ఏదైతే సిరి సంపదలతో తొలతూగిందో అట్లా మళ్ళీ ఉద్భవించవచ్చు అనే ఆలోచనతో పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఆనాడు 25 వసంతాల కిందట పార్టీని ఏర్పాటు చేసి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు ఇచ్చిన ఆశ్రయం జలదృశ్యంలో జెండా ఎత్తిన విషయం మీకు తెలుసు. మరి 25 సంవత్సరాల్లో ఒక అరుదైన చరిత్ర కలిగిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. మొదటి 14 ఏళ్లు తన పోరాటంతో తెలంగాణ ప్రజలను ఐక్యం చేసి తెలంగాణ జాతిని మొత్తంగా ఎక్కడికక్కడ లక్షల సంఖ్యలో సమీకరిస్తూ వారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను బోధిస్తూ అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన విధంగా బోధించు, సమీకరించు, పోరాడు అన్నట్టుగా అడుగడుగున పోరాటాలు చేస్తూ ఢిల్లీ మెడలు వంచిన పార్టీ ఈ గులాబీ జెండా పార్టీ, ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ.
10 ఏళ్ల పాటు ప్రజలు అధికారం ఇస్తే మరి ఒక బాధ్యతగా భావించి రాష్ట్రం సాధించిన పార్టీకే ప్రజలు బాధ్యతనివ్వడాన్ని ఒక గౌరవంగా భావించి రాష్ట్రాన్ని అగ్రభాగాన 10 ఏళ్ల తన పరిపాలనలో నిలబెట్టిన నాయకుడు మహానాయకుడు కేసీఆర్ గారు. అట్లా నడిపిన పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. అమలాపురంలో డీజిల్ కొరతపై ఆందోళన అవసరం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ వైకోమ్ నిడియా దేవి మాట్లాడుతూ జిల్లాకు అవసరమైన డీజిల్ సరఫరా జరుగుతుందని తెలిపారు. మరో 2 రోజుల్లో పరిస్థితులు పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి వస్తాయని చెప్పారు. జిల్లాలో మొత్తం 110 పెట్రోల్ బంకులు ఉండగా ప్రస్తుతం పెట్రోల్ నిల్వలు 778.7 కిలోలీటర్లు, డీజిల్ నిల్వలు 497.6 కిలోలీటర్లు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. అందరికీ నమస్కారం. The press briefing we have called this press briefing to address the public the Mana district ki present situation ఏమేమున్నాయి. To address this to the public we've called this press briefing. ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా Honorable Minister for Food and Civil Supplies along with Commissioner sir along with the OMCs and the district officials virtually review చేస్తారు ఇది డీజిల్ సిచ్యువేషన్ కి. మన డిస్ట్రిక్ట్ కి కొంచెం డీటెయిల్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. At present, we are having 110 outlets. Stock position, mottam OMCs add chesi. Presently, we are having 778.7 motor spirit, that is petrol, kiloliter, and high spirit diesel, that is the normal used diesel, 497.6 kiloliter. Moreover, stock was tonight from the 2 OMCs. So now, average sales to stay. We are having present for petrol it is 213.2 kiloliter and for diesel it is at present 273 kiloliter. Compared to last year's sales, it was 169.9 and 207.8 kiloliter. We should note that there has been 30% increase in the sales, and this has been because several factors has been there. One big factor is panic buying amongst the public. Now at present with the latest data at 4 o'clock we are having 34 dry out bunks, but we don't have to worry. There is a incoming stock from BPCL and HPCL today, and from IOCL and the remaining Nayara and Reliance we are having incoming stocks which will reach by tomorrow. Now considering one district ki harvesting and the aquaculture needs, we have asked the OMCs to increase the supply by 10 to 20%. Now OMCs have assured that supply will be enhanced. Now through the help of public media, public ki request, I want to request to the public to remain calm and avoid panic buying. Further, please refrain from rumor mongering. Right at present we are in close coordination with all the oil marketing companies, and further against the black marketing and the diversion of fuels will take very strict action. Ee roju morning kuda we have raided and seized 75 liter of black diesel. Now with the cooperation of the public we'll be able to bring the situation to normalcy very very soon. So requesting public కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి. And we have set up a helpline number in our control room. The already published చేశాను. We have already published this helpline number. One more time I would want to reiterate, it is 90599202242 or 94933313862. This is our helpline number. Anybody facing any issues, please call on this number. We will attend to any problem at any time. District administration is there for the public. Kindly cooperate. Thank you very much. విజయవాడ బస్ స్టాండ్ లో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బస్ స్టాండ్ మొదటి అంతస్తులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగినట్లు సమాచారం. ఘటన సమయంలో అక్కడ ఉన్న ప్రజలు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలు, ఆస్తి నష్టం, ఎవరైనా గాయపడ్డారా అన్న వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. అధికారులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే లోపల నుంచి వచ్చి బయటికి ప్లాస్టిక్ ప్లంబర్స్ మొత్తం కాలిపోయినాయి సార్. దానివల్ల ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ సార్ ఇవన్నీ కాలిపోయింది సార్. స్క్రాప్ ఫర్నిచర్ కానీ, బుక్స్ కానీ,
వేస్ట్ మెటీరియల్ని ఇక్కడ ఉంది సార్. దానివల్ల ఫైర్ కాలిపోయింది సార్. ఇమీడియట్లీ మేము వచ్చి దాన్ని ఫుట్ ఆఫ్ చేశాం సార్. పెట్రోల్ డీజిల్ కొరత లేదు. వాహనదారులు ఆందోళన చెంది అవసరానికి మించి కొనుగోలు చేయొద్దని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ సిరి వాహనదారులకు సూచించారు. సోమవారం స్థానిక భూపాల్ కాంప్లెక్స్ ఎదురుగా ఉన్న నారాయణమూర్తి పెట్రోల్ బంక్, అమ్మ హాస్పిటల్ వద్ద ఉన్న రిలయన్స్ పెట్రోల్ బంక్, గుత్తి పెట్రోల్ బంక్ ను కలెక్టర్ ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో మొత్తం 166 పెట్రోల్ బంకులు ఉన్నాయన్నారు. ప్రతి పెట్రోల్ పాయింట్ వద్ద వీఆర్ఓలు ఉండి పెట్రోల్ లోడ్ ఎంత వస్తుందనే వివరాలను ఖచ్చితంగా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారని తెలిపారు. క్యాన్లు, డబ్బాలు, బ్యారెల్స్ తీసుకుని వస్తే పెట్రోల్ వెయ్యొద్దని కలెక్టర్ షాప్ యాజమాన్యం వారిని ఆదేశించారు. గత 3 రోజుల నుండి చూస్తే ఇప్పుడు కొంచెం జన సమూహం తగ్గిందన్నారు. ఇప్పటి వరకు 15 కేసులు బుక్ చేశామని 150 లీటర్ల డీజిల్, 200 లీటర్ల పెట్రోల్ను సీజ్ చేయడం జరిగిందన్నారు. హెచ్పిసిఎల్ తదితర ఆయిల్ కంపెనీలతో మాట్లాడటం జరిగిందని, సాయంత్రం నాటికి 95 నుండి 100 వరకు లోడ్ రావడం జరుగుతుందన్నారు. తద్వారా పరిస్థితి అదుపులోకి వస్తుందన్నారు. అనంతరం కలెక్టర్ అక్కడే ఉన్న వాహనదారులతో మాట్లాడుతూ పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత లేదని, ఆందోళన పడి అవసరానికి మించి కొనుగోలు చేయొద్దన్నారు. ఇటువంటి సమయంలో వాహనదారులు కూడా అధికారులకు సహకరించాలని కలెక్టర్ వాహనదారులకు సూచించారు. ఖమ్మం జిల్లాలో మనకి పెట్రోల్ బంక్, డీజిల్ కలిపి మొత్తం 166 బంక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ విశ్వనాథం పెట్రోల్ బంక్ కి వచ్చాము. పెట్రోల్ బంక్ జంక్షన్ లో మొత్తానికి ఈ లాస్ట్ 3 days నుంచి చూసుకుంటే ఇవాళ కొంచెం క్రౌడ్ అయితే తగ్గింది. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో మెయిన్ గా చాలా మంది పెట్రోల్ లేదు, డీజిల్ లేదు, మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి, మనం ట్యాంక్ చేసుకోవాలి అని ఒక దీంతో లాస్ట్ 2 days 3 days న్యూస్ కట్టి మొత్తం నింపుకున్నారు. ఇప్పుడైతే మాకు కొంచెం క్రౌడ్ తగ్గింది. బికాస్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా పెట్టి ఈ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ సప్లై అయితే ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ గా ఒక షార్టేజ్ క్రియేట్ అయింది. ఎందుకంటే ఎక్కువగా కొట్టేసుకోవడం, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్స్ లో నింపుకోవడం వల్ల. అలాగే బ్యారెల్స్, క్యాన్స్ తో కూడా నింపేవాళ్ళు, అదంతా కూడా స్టాక్ చేసాము. ఇప్పుడు కూడా ఒక 15 కేసెస్ ఆల్రెడీ బుక్ చేసి ఒక 150 లీటర్స్ డీజిల్ అండ్ 200 లీటర్స్ పెట్రోల్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా సిచ్యువేషన్ ఇస్ అండర్ కంట్రోల్. ఇప్పుడు కూడా మార్నింగ్ హెచ్పిసిఎల్, ఐఓసిఎల్ అండ్ సేల్స్ ఆఫీసర్స్ తో మాట్లాడడం జరిగింది. మొత్తంగా టోటల్ గా ఒక 95 to 100 లోడ్స్ మనకి ఈవినింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆల్రెడీ 12 o'clock కూడా కొన్ని లోడ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. బై ఈవినింగ్ చాలా వరకు స్టాక్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడైతే చూసుకుంటే 166 బంక్స్ లో 42 బంక్స్ ఖాళీ అయినాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రెషర్ పెరగకుండా మేము కూడా కస్టోడియన్ ఆఫీసర్స్ ని, విఆర్ఓస్ ని, ఎస్పీ సార్ కూడా పోలీస్ సైడ్ నుంచి పోలీసులు పెట్టడం జరిగింది. ఏదైనా సరే చాలా వరకు ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఏదైతే ఫుల్ ట్యాంక్స్ చేయకుండా కొంచెం లిమిట్ చేస్తూ, ముఖ్యంగా హాస్పిటల్స్ కి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటూ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడైతే కొంచెం క్యూ అవి కూడా కొంచెం తగ్గినాయి. రోడ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సిచ్యువేషన్ అండర్ కంట్రోల్. ఇవి ఇప్పటివరకు బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.